안녕하세요. 그레이스입니다. 오늘은 누가복음 11장 37절부터 시작하는데요. 앞서서 11장 전반에서는 예수님께서 이제 귀신을 내어 쫓으신 사건과 이에 대해서 의심하는 사람들을 향해서 예수님께서 내면의 빛을 비추어 하나님께 순종할 것을 말씀하신 사실을 보도했고요. 37절부터 마지막 54절까지는 예수님께서 식사 초대받은 자리에서 율법학자와 바리새인들을 강하게 비판하신 사건을 보도하고 있습니다. 비유적으로 말하면 사실 밥상을 엎은 것과 같습니다. 자, 먼저 37절부터 오늘 살펴본 본문은 바리새인들에 대한 이야기입니다. 어떠한 이야기를 하셨는지 같이 한번 살펴보시죠. When Jesus had finished speaking, a Pharisee invited him to eat with him. So he went in and reclined at the table. When Jesus had finished speaking을 마치셨을 when 그때에 Pharisee 한 바리새인이 invited him 예수님을 초대했습니다. 뭐 하라고요? 요렇게까지 해서 to eat with him 자기와 더불어 식사하자고 예수님을 초대했습니다. So 그래서 he went in 예수님은 들어가셨고 그리고 reclined at the table 테이블에 기대어 누우셨습니다. 유대인들은 똑바로 앉아서 밥 먹은 것이 아니라 이제 교제를 하면서 비스듬히 누워가지고 이제 오랜 시간 동안 같이 식사를 했던 거죠. 그런 의미에서 이 식사를 하자라고 한 거는 그냥 밥 한 끼 먹읍시다 간단하게 그런 의미가 아니라 이 바리새인은 예수님에 대해서 상당한 호의를 가지고 깊은 교제를 나누고자 했던 것임을 알 수 있습니다. 근데 그럼에도 불구하고 이 밥상을 엎은 이유 무엇일까 생각해 보셔야 될 것 같아요. 38절 이어서 보시죠. But the Pharisee, noticing that Jesus did not first wash before the meal, was surprised. Then the Lord said to him, Now then, you Pharisees clean the outside of the cup and dish, but inside you are full of greed and wickedness. You foolish people, did not the one who made the outside make the inside also? But give what is inside the dish to the poor, and everything will be clean for you. Woe to you Pharisees! 자, 여기까지요. The Pharisee 그러나 그 바리새인은 동사가 여기 있습니다. was surprised 놀라졌습니다. 놀랐습니다. 라고 해놓고 분사 구문으로 그 이유가 이렇게 나와 있는데요. Noticing that Jesus did not first wash before the meal 했습니다. 그래서 noticing 알아차리면서 알아차렸기 때문에 that 이하를 Jesus did not first wash before the meal 식사 전에 먼저 first wash 하지 않는다라는 것을 알아채고는 바리새인은 매우 놀랐습니다. 바리새인이 예수님 왜 손 안 씻어요? 라고 얘기한 게 아니라 그저 보고서 놀란 거예요. 그런데 여기서 39절에 보시면 The Lord said to him 주께서 그에게 말씀하셨어요. You Pharisees 너희 바리새인들이여 아니죠. 너희 바리새인들은 주어고요. clean 동사고요. the outside of the cup and dish. 컵과 접시의 the outside 바깥쪽은 닦는다. 바리새인들은 but 그러나 inside 안쪽은 you are full of greed and wickedness. 너희들은 그 안쪽으로는 그래서 이제 부사인데 앞쪽으로 나와서 강조되어 있는 형태이죠. 너는 가득해 뭐가 가득하죠? greed 탐욕과 wickedness 사악함으로 가득하도다. 누가요? 바리새인들이요. 그리고 나서 you foolish people 너희 이 어리석은 백성이라고 언급하셨는데 바리새인들은 이제 어원적으로 사실은 갈라진 사람들이란 의미입니다. 분리된 사람들. 그러니까 일반 사람과 달리 특별히 거룩하고 하나님 말씀을 열심히 읽고 하나님 말씀을 잘 아는 잘 수행하는 사람들 이런 자부심이 있었을 텐데 의도적인지 아닌지는 잘 확실하진 않지만 예수님께서는 그 바리새인들을 You foolish people 너희 어리석은 사람들이여라고 언급하신 거죠. 그리고 나서 did not the one who made the outside 여기까지가 주어 부분 되겠죠.
동사 앞에 나와서 여기까지 이렇게까지 해서 the outside 바깥을 made 만드신 그 분이 make the inside also 뿐만 아니라 그 안쪽도 만드시지 did 않았느냐라고 말씀하셨어요. 다시요. 이렇게 해서 바깥을 만드신 분께서 또한 안쪽도 만드시지 않았니? 라고 말씀하셨고 but 그러나 주어라 뭘 줍니까? What is inside 안에 있는 것인데 어디요? 접시 안에 있는 것을 주어라. 누구에게? To the poor 가난한 자들에게. 그러면 and everything will be clean for you 너에게 모든 것이 be clean 깨끗할 정결할 것이야 라고 얘기를 말씀하셨어요. Because you give God a tenth of your mint, rue, and all other kinds of garden herbs, but you neglect justice and the love of God. You should have practiced the latter without leaving the former undone. Woe to you, Pharisees, because you love the most important seats in the synagogues and greetings in the marketplaces. Woe to you, because you are like unmarked graves, which men walk over without knowing it. One of the 여기까지요. woe to you 해서 너에게 너희 바리새인들에게 화가 있도다. 왜요? Because you give God a tenth of your mint, rue, and all other kinds of garden herbs 했습니다. 여기까지 해가지고요. 너희는 뭘 줍니까? 하나님에게 10분의 1을 줍니다. 너희 모든 민트, 박하와 루타와 운향으로 번역됐죠. 그 다음에 모든 다른 종류의 것들, 그러니까 동산, 약초들이 모든 다른 종류의 것들의 10분의 1은 하나님께 준다. 그러나 but you neglect 너희는 무시하지 뭘 무시합니까? justice 정의와 and the love of God 하나님에 대한 사랑을 저버리기 때문에 너희는 요렇게 11조를 내면서 그러나 요렇게 해서 사랑과 정의를 저버리기 때문에 너희 바리새인들은에게는 저주가 있도다라고 말씀하셨고요. You should 너는 뭐뭐 should have 뭐뭐 했어야만 했다 안 했다는 뜻입니다. Should have practiced the latter without leaving the former undone 해서 너는 그 후자를 실행했어야만 했다. without 뭐뭐 없이 leaving the former undone 그 전자는 뭐죠? 11조를 내는 거죠. 11조를 내는 것을 실행 안 되게 함으로 남겨두지 않고 그 후자를 실행했어야만 했어. 그때 후자는 뭐죠? 정의와 하나님에 대한 사랑을 얘기하는 겁니다. 그러니까 11조를 내면서 하나님에 대한 더 중요한 것들은 실행하지 않았다라고 비판하셨고요. 계속해서 woe to you Pharisees 너희 바리새인들에게 저주가 있도다. 그 이유가 여기 나오고요. You love the most important seats in the synagogue and greetings in the marketplaces 했습니다. 그래서 가장 중요한 자리 어디에서 회당에서의 가장 중요한 자리를 사랑하고 또 뭘 사랑합니까? 그래서 greetings in the marketplace 시장에서의 인사들을 사랑하기 때문에 너희에게 이제 화가 있도다라고 말씀하셨고 44절 woe to you 너에게 화가 있도다. 왜요? Because you are like unmarked graves 그러니까 표시하지 않은 무덤과 같기 때문에 너희에게 화가 있도다라고 해놓고 그 무덤에 대해서는 which man walk over without knowing 그것에 대해서 그러니까 무덤이라는 것을 알지 못하면서 walk over 사람들이 이렇게 왔다 갔다 지나다니는 표시하지 않은 무덤과 같은 너희들에게 뭐가 있도다
화가 있도다 이렇게 말씀하셨습니다. 자, 여기까지 이제 연속적인 이야기가 되고 있는데 이게 이 비유와 이제 여러 가지 말씀들이 좀 쉽지는 않습니다. 조금 정리할 필요가 있는데요. 한번 정리를 한번 해보면요. 먼저 39절에 예수님께서는 보시죠. 접시와 사람 안을 대조하십니다. 접시보다 사람 안이 더 이제 깨끗해야 된다라는 말씀을 하셨고요. 그 다음으로 이제 40절에 보시면 여기 이 비유에서 접시와 사람 안, 탐욕이 가득한 사람 안, 여기에서 이제 비유가 좀 바뀝니다. 사람 안과 그 다음에 사람 밖. 하나님께서는 사람 밖을 지으셨을 뿐만 아니라 사람 안도 지으셨다라고 말씀하셨고, 41절에 보시면 접시 안에 있는 것으로 구제하라고 명령을 하셨어요. 그러면 온전하다 이렇게 말씀하셨고, 42절에 가서는 11조와 그 다음에 의와 사랑에 대해서 말씀하셨는데, 신앙의 형태와 신앙의 내면의 신앙으로 고치는 게 나을까요? 내면의 신앙을 대주해서 설명하셨고요. 그 다음에 43절로 가시면 저주를 하셨는데 저주 1, 높은 자리와 인사받기를 사랑하는 거를 사랑함, 이걸 저주 1로 하셨고, 44 저주 2, 여기서는 이제 무덤과 같다. 그 안에는 더러운 것이 가득하고 겉으로는 그럴듯하게 꾸며놓은, 이렇게 6개의 비유와 이야기들이 연속적으로 이어졌는데요. 이것이 이제 아주 딱 떨어진다는 느낌은 없어요. 딱 떨어진다는 느낌이 없다는 건 연구해 볼 필요가 있고 숨겨진 뭐가 있다는 것. 근데 뭐 그걸 지금 살펴볼 수는 없고요. 다만 예수님께서는 이렇게 연속적으로 6개의 이야기를 하심으로써 저 바리새인들의 형식주의를 비판하셨는데, 이 형식주의에서 조심하셔야 될 건 나는 신앙이 없어, 그렇지만 겉으로 이렇게 해야지 라고 하는 그런 의미의 형식주의가 아니라, 예수님이 비판하신 저들의 형식주의는 저들 속에 있는 신앙 자체, 즉 바리새인들이 나는 정말 훌륭한 신앙을 가지고 있어 라고 생각하고 자부심을 가지고 남들보다 뛰어나다고 생각했었던 그 신앙 자체가, 그것이 사악이고 그것이 탐욕에 불과하다는 거, 그거는 정말 잘못된 것이라는 건, 그거는 너희가 보물처럼 생각하는 신앙이 사실은 사람의 죽은 뼈와 같이 더럽고 추악한 것에 지나지 않는다라고 말씀하시면서, 결국 그걸 강조하기 위해서 이 6가지 연속된 이야기로서 그걸 아주 강조하고 있습니다. 이거는 앞서 나온 이제 11장 첫 머리부터 이제 귀신 사건에부터 계속 이어지는 것으로 볼 수 있는데, 즉 예수님을 있는 그대로 받아들여서 예수가 전하신 그 복음을 받아들여서 자기 속 사람이 완전히 변화되고 자기를 완전히 포기하고, 이 말하자면 영적으로 죽은 자가 되고 이 복음으로 새로운 사람이 되기 전 그 어떠한 신앙도 결국은 사악과 그리고 더러움에 지나지 않는다라고 하는 거. 그리고 신앙이라는 건 끊임없이 자기 성찰, 이것이 진짜 하나님 기뻐하시는 신앙일까를 끊임없이 살펴보고 되돌아보고 반성하고 고쳐 나가야 되는 것, 이런 것들을 우리에게 말씀해 준다라고 할 수 있겠습니다. 자, 여기까지고요. 다음 시간에는 이제 율법 교사들에 대한 비판하신 말씀들을 생각해 보도록 하겠습니다. 여기까지 수고하셨습니다.